القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله 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 يا 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 الله الله
Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kami kembali kepadamu. Kami kembali kepadamu ya Allah. Terimalah kami kembali padamu ya Allah. Ya Allah, kami menyesal ya Allah. Kami menyesal ya Allah.
Kami menyesal atas perbuatan kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami. Ya Allah. ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا إلهي نستني الفردوس ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال wahai Tuhan ku tak layak ke syurgamu namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu. Suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas Wassallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك معرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك وعلى آلك الطاهرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسلمين ومسلمات rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik dan hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sekali lagi bersama-sama dalam kuliah petang Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dibukakan pintu ma'rifat, ditanamkan iman dan taqwa, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kembali kita dalam pengajian kitab Fiqh Ibadat. Marilah sama-sama kita membacakan hadiah surat Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian ahli bait keluarganya yang dikasihi, dan sekalian para sahabat yang diridai, dan sekalian para alim-alim ulama daripada tabi'in dan tabi'in, dan sekalian para masyayikh, para guru-guru kita, khususnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sampailah kepada guru kita yaitu Habib Muhammad Zaid Muhammad Said Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Samit. Kedua-dua mereka masih lagi hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan usia kedua mereka dalam sihat walafiat dan dijauhkan mereka dari segala musibah, bala dan bencana. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati sekalian rohnya para masyayikh kita, guru-guru kita, dan sekalian para alim-alim ulama yang telah menyampaikan agama kepada kita. Dan semoga Allah tinggikan semua darjat-darjat mereka dan dikurniakan keberkahan ilmu kita, ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada petang semalam kita sudah mula masuk dalam membicarakan tentang bab mandi. Nah, kita telah mengatakan mandi itu ialah merupakan salah satu daripada kewajipan
bagi mereka yang berlaku pada mereka 8 perkara, iaitu wajib mandi itu kalau sekiranya seseorang itu sudah melakukan perhubungan suami isteri ataupun jima. Dan demikian juga apabila sudah berhenti darah haidnya, dan kalau sudah berhenti darah nifasnya. Dan demikian juga waktu seseorang wanita yang melahirkan anak. Dan kalau sekiranya seseorang itu meninggal dunia, wajib dimandikan. Dan demikianlah kalau keluar air mani seseorang lelaki atau perempuan, maka wajib mandi. Dan demikian juga lah kalau dia sudah bernazar untuk mandi, walaupun yang sunat, kalau ada nazar menjadi wajib. Dan demikianlah jika terdapat najis pada badan dan tidak diketahui tempatnya, wajiblah dia mandi. Iaitulah di tuan-tuan dan puan-puan, kita dah kata mandi itu ada yang wajib, ada yang sunat seperti mandi Aidil Fitri, ya mandi hari Jumaat. Dan ada pula yang mubah. Mubah tu yang harus. Harus tu semata-mata dia mandi kerana badan panas, nak lepaskan dia daripada peluh-peluh dia. Dan ada juga nama makruh. Makruh mandi dalam keadaan berpuasa dengan cara menyelam, iaitu tenggelam dalam air, dalam kolam ke dalam laut ke, ya. Dia tenggelamkan diri dia mandilah tu. Tapi makruh kerana apa? Dalam masa dia berpuasa, bimbang takut air masuk dalam telinga, dalam mulut, dalam hidung, ya. Jadi sebab tu namanya makruh. Dan haram dia mandi kalau dia mandi itu dengan air curi, air yang diambil rampas, ya. Ataupun dia haram mandi kerana tidak sah mandi dia kalau dia wanita yang uzur, yang haid, dia mandi hadas besar. Jadi dia mandi hadas besar, niat dia tu nak ibadat. Jadi niat dia tu ibadat tak sah. Dan dia mandi dalam keadaan dia tu masih berhadas besar, itu haram kerana tak sah dia punya mandi dia. Itulah di tuan-tuan dan puan-puan yang kita telah bahaskan sedikit panjang lebar tentang mandi semalam tu. Dan pada hari ini, dan juga kita dah sebutkan antara keluar air kerana keluar air mani itu menjadikan dia itu wajib mandi. Dan kita dah sebut air mani itu ada dia punya definisinya dan dia punya sifat-sifatnya. Itulah yang akan kita sebutkan pada hari ini di muka surat 241. Ya, mereka yang ada kitabnya buka muka surat 241. Berkata Tuan Pengarang kita Al-Habib Sayyid Muhammad Amin rahimahullah ta'ala, yang di mana semoga Allah merahmatinya dan meninggikan darjatnya, amin. Katanya, perbezaan definisi hukum mani, mazi dan wazi. Mani, mazi, ya, mim mani, mazi dengan zai, mazi, dan wazi dengan zai juga, ya. Jadi apakah beza dia? Mani, pertama mani iaitu sperma, ya, iaitu cairan yang berwarna putih kental keluarnya kerana terdapat syahwat yang kuat. Ini dia punya sifat-sifat dia lah. Sifat mana, macam mana Ustaz kita kenal mani? Ini dia. Dia bila keluar tu warna dia putih, ya, putih dan kental. Kental tu macam melekat-melekat lah, kental, ya. Keluarnya kerana terdapat syahwat yang kuat. Jadi bila dia nafsu yang tinggi, keluarlah air mani, ya. Dan bila keluar tu terasa nikmat. Bila keluar tu terasa nikmat. Dan kita dah sebutkan semalam, bila dia keluar tu terpancut, keluarnya terpancut, ya. Terpancar. Jadi itu 3 sifat. Maknanya sifat dia tu ialah keluarnya tu dengan dalam keadaan terasa nikmat, dan kemudian keluarnya dalam keadaan terpancar. Dan kalau dia kering, dia tu bau dia kering tu macam bau kita katakan telur putih, putih telur baunya dah kering. Kalau masih basah-basah lagi, bau dia tu macam bau tepung yang diadun. Itu dia punya sifat dia. Jadi kalau sekiranya ada seseorang yang di mana keluar airnya keluarnya dengan nikmat dan terpancut, dan kemudian dengan kental warna putih, dan ada sifat-sifat yang disebut tadi, itu mani lah. Apa hukum mani? Tatkala keluar, hukumnya adalah suci. Dia suci, tidak membatalkan wudu. Tak batal wudu? Tak batal wudu. Jika keluar dengan cara yang tidak membatalkan wudu. Dan tapi wajib mandi. Ustaz, apa guna kalau tak batal wudu tapi wajib mandi? Yelah, ni kita cakap segi hukum lah. Tapi mana ada orang keluar air mani tak batal wudu?
Maaf kata kalau dia bersetubuh dengan isteri dia, dah tentu dia pegang isteri dia. Ataupun maaf kata dia keluarkan air mani dengan tangan dia, sudah tentu dia pegang tangan. Tapi kalau dia misal kata keluarkan air mani tu, maaf kata dia pakai sarung tangan, tak batal wuduk ya. Jadi maknanya dia boleh berlaku keluar air mani tanpa batal wuduk. Tapi ialah dah wajib mandi, nak macam mana ya? Nak baca Quran pun tak boleh, nak sembahyang pun tak boleh ya. Yang kedua, mazi. Mazi iaitu cairan yang warna putih. Answer tu maknanya yang tidak kental. Beza dengan mani. Mani tu kental, melekit. Kalau sekiranya mazi dia tidak kental, macam air cair lah ya. Macam agak-agak macam cair dia tu. Itu makna answer. Answer ni bahasa Indo ni ya. Saya pun tak tahu juga makna answer tu. Tapi saya tadi tanya kepada kawan Indo, dekat Indo lah. Tanya dia apa makna ni. Dia kata ni maknanya tidak kental ya. Dan agak cair sikit. Itu makna answer. Warna dia putih. Answer keluar kerana terdapat syahwat yang lemah. Dia bernafsu tu. Dia nafsu, maaf kata dia tengok gambar-gambar yang tak baik ataupun dia terhayal gambaran isteri dia, atau isteri tergambar hayal suami dia ya. Kerana COVID ni terpisah pula, tak boleh jumpa. Jadi oleh kerana dia bernafsu, kemudian dia terhayal dan maaf kata keluarlah air. Air ini dia tak keluar secara terpancut ya. Dia taklah keluar dengan rasa nikmat, tapi tiba-tiba basah kain alamak, basah kain aku ni. Itu maknanya dia keluar air mazi. Jadi keluar air mazi ni apa hukumnya? Adalah najis. Beza mani. Mani suci. Ustaz, kenapa mani suci ini air mazi najis? Mani ini adalah unsur yang menjadikan manusia. Air mani, daripada air mani lah bertemu telur isteri itu, maka jadi air, jadi kita manusia. Jadi kalau sekiranya kita lihat dalam Al-Quran, Allah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Telah kami muliakan anak Adam. Kalaulah sekira air mani itu najis, maka kalaulah kita manusia berunsur, bermula daripada air mani, jadi kita pun najis. Kalau kita najis, macam mana kita nak solat? Macam mana kita nak tawaf? Kita sendiri pun najis. Na'udzubillah. Jadi sebab tu sini ulama bersepakat air mani itu suci. Sebab tu kita suci, kita boleh solat, kita boleh pergi masuk dalam masjid, kita boleh tawaf. Tapi dia wajib mandi. Beza dengan air mazi. Air mazi dia najis tapi tak wajib mandi ya. Dia najis tapi tak wajib mandi, dan dia membatalkan wuduk ya, tapi tidak wajib mandi. Kalau orang nak mandi, mandilah, tapi dari segi hukum dia tak wajib. Yang ketiga, wazi. Wazi atau ada orang panggil wadi ya, dengan didal ya. Wazi atau wadi iaitu cairan yang berwarna putih. Putih juga, semua warna putih. Dia kental. Dia kental, melekit dia, kental. Keluar setelah air kencing. Dia keluar tu, dia menyusuli air kencing. Jadi kalau kita seseorang tu dia kencing, dia buang air kecil, kemudian di penghujung air kencing tu diikuti dengan wazi pula, wazi ya. Dengan wazi. Kerana sebab apa dia keluar? Sebab penat, lelah. Sebab dia penat, dia letih, dia kerja berat, dia kerja ke kontraktor ke sebagainya ya. Atau kerana dia sakit, dia tak sihat, tubuh badan dia tak sihat ya. Jadi itu tak mustahil keluar. Jadi di sini, tapi wazi ni keluar ni jarang dilihat oleh orang. Kenapa? Kerana dia keluar menyusuli dari air kencing. Jadi orang tak perasan. Orang yang tahu, maaf kata dia kencing. Dia kencing, dah kencing tu dia istinja lah. Yalah. Tapi ada tak wazi? Ada, kemungkinan ada. Tapi tak penting untuk dia tahu. Kenapa? Dia keluar ke tak keluar ke, memang aku batal wuduk kerana aku dah buang air kecil. Dan wajib aku basuh kerana aku buang air kecil tu wajib basuh. Air kencing tu najis. Jadi wazi ni pun najis juga. Dan dia tak wajib mandi ya. Dia hanya batal wuduk saja ya. Hukumnya najis, membatalkan wuduk dan tidak mewajibkan mandi. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. 3 air yang keluar selain daripada air kencing lah ya. Ketiga air yang keluar dari kemaluan kita depan, iaitu air mani, air mazi
dan air wazi, mazi, wazi, M dengan W. Sebutan dia sama, hampir sama. Tapi yang wajib mandi hanya mani saja ya. Yang mazi dengan wazi tak wajib mandi tapi dihukumkan najis. Kalau kena pada kain, kain tu menjadi najis, tak boleh kita bawa salat ya. Tapi kalau sekira air mani suci. Siti Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahawa baginda Nabi SAW kain dia tu ada bekas air mani, dan Sayyidatina Aisyah cuma kerik-kerik saja. Kerik-kerik saja, kerik-kerik, tak basuh. Dia kerik-kerik. Kenapa? Sebab air mani suci. Jadi dengan sebab tu dia kerik-kerik dan dia dipakai kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan air mani itu suci ya. Di muka surat 242, faedah sperma yang terdapat di tempat tidur atau celana. Ini satu masalah. Kita bangun pagi, tempat tidur kita nampak kat tilam kita tu ada bekas air mani. Ya, ataupun kain yang kita pakai atau celana yang kita pakai, seluar yang kita pakai tu ada bekas air mani. Macam mana ni? Soalan, apakah wajib mandi janabah, mandi hadas besar jika mendapatkan sperma di tempat tidur atau celana? Jawapannya, perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Pertama, hukum wajib mandi. Hukum wajib mandi itu pada dua masalah. Masalah pertama, jika tidak terdapat orang lain yang tidur di tempat tersebut. Tak ada orang yang tidur di tempat ini. Tak ada orang yang pakai seluar kau ni. Jadi maknanya ini memang air mani ini mesti kau punya. Jadi kalau gitu kau wajib mandi. Nampak? Ya. Dan keduanya, jika terdapat orang lain yang tidur di tempat tersebut atau pakai celana itu tapi orang itu belum balik, budak. Semalam memang ada orang tidur kat tempat ni tapi budak kecil umur 8 tahun. Takkan air mani dia pula, dia belum lagi balik. Ni mesti kau punya juga air mani kau ni. Jadi kalau gitu wajiblah orang yang empunya tempat tidur tu mandi. Itu dia tuan. Habis Ustaz, saya tak ingat lah bila masa keluar air mani ni. Nampaknya macam dah 1-2 hari. Oh, kalau gitu kau ni sudah hadas besar dalam 1-2 hari tapi kau tak niat mandi hadas besar. Jadi kalau gitu qadakan solat kamu dalam tempoh 2 hari yang kau yakin yang kau sudah keluar air mani tapi kau tak mandi hadas besar. Kerana dia tak perasan. Tapi kalau dah confirm lah tempat tidur itu ada bekas air mani. Ya, tempat tidur kat tilam ke ada selimut dia ada bekas air mani. Macam mana dia tahu bekas air mani? Dia tengok keras. Kemudian lepas tu maaf kata dia cium bau macam putih telur. Yang kita dah sebut tadi lah, air mai dia punya tu putih telur. Habis macam mana dia boleh tahu? Dia tak tahu yang dia keluar air mani. Mungkin masa tu dia mimpi. Dia mimpi ni, maaf kata dalam mimpi tu dia jumpa bidadari. Kemudian dia lakukan hubungan. Kemudian dah keluar air mani. Dalam mimpi lah. Tapi bila dia bangun pagi dia lupa semua apa dia mimpi. Dia tak ingat dah apa yang dia mimpi. Dia ingat macam biasa. Dan ini tak mustahil berlaku. Ini tak mustahil berlaku ya. Jadi kalau macam tu, kalau dia yakin, alamak 2 hari lepas aku ada rasa lah, aku rasa macam nafsu sangat lah. Jadi kalau dia yakin 2 hari lepas lah, tempat tidur ni tak ada siapa lain yang tidur. Jadi kalau macam tu, kau punya air mani, wajiblah kau mandi. Habis tak dah 2 hari, wajib mandi dan qadakan sembahyang yang 2 hari yang dia yakin yang dia dalam keadaan hadas besar. Habis kita solat dah hadas besar macam mana? Tak berdosa sebab kita tak tahu. Tapi kita wajib mandi dan kita qadakannya ya. Macam tu lah. Dan hukum yang kedua iaitu kalau dia bangun tidur, dia tengok tempat tidur dia ada air mani dan dia tidak wajib mandi bila jika terdapat orang lain yang telah baligh yang tidur di tempat tersebut atau yang memakai celana dia yang ada bekas air mani. Jadi mungkinlah kawan aku tu dia tidur tempat aku tu semalam tu. Kemudian aku kata ada bekas air mani. Mungkin air mani dia lah. Habis ustaz kita nak tanya dia tak payah tanya. Tak wajib tanya pun. Tapi kita yakinkan itu dia punya. Sudah. Habis ustaz macam kita was-was lah. Mungkin juga kita punya. Kalau gitu kita wajib mandilah. Tapi dari segi hukum, kalau ada orang lain yang tidur tempat tidur kita tu dan kita boleh letakkan sandaran air mani ini adalah hak kawan kita yang tidur tempat kita tidur, maka kita tak wajib mandi ya.
Di muka surat 243. Di muka surat 243 definisi rukun mandi. Ni rukun mandi pula. Rukun mandi adalah amalan yang wajib, yang harus mana wajib dilakukan agar mandinya seseorang dihukumkan sah. Rukun ni benda tak boleh tinggal, mesti buat. Tak buat tak sah. Macam rukun semayang, macam itulah rukun mandi. Rukun mandi ataupun mandi wajib atau mandi sunat ada dua. Rukun mandi dua. Wajib atau sunat, dia hukumnya sama rukun dia. Pertama, yang rukun pertama ialah niat. Itu yang Nabi sebutkan, innamal a'malu binniat. Setiap amalan bergantung pada niat. Jadi niat tu wajib, ya. Jadi itu niat tu membezakan antara ibadat dengan adat. Satu orang balik kerja, dia pun mandi. Kenapa kau mandi? Panas badan. Itu adat. Adat tu mana kebiasaan. Dapat pahala? Tak dapat pahala, melainkan kalau dia niat untuk ibadat, dapat pahala. Kemudian dia ni bangun pagi, kenapa kau mandi? Aku hadas besar lah, tadi malam mimpi. Jadi itu maknanya ibadat. Jadi dia kerana dia mimpi keluar air mani, dia mandi dia tu kerana mengikut perintah Tuhan. Jadi dengan itu dia jadi ibadat. Jadi niat, bila nak niat? Waktu berniat iaitu pada permulaan membasuh anggota badan meskipun dari bahagian kepala atau kaki atau lainnya. Jadi bila air itu kena pada badan kita, yang bagusnya kalau air itu kena kepala kita, itu yang pertama sekali. Itu nanti kita masuk bab sunat-sunatnya. Jadi bila air kena di kepala, kita pun niat dalam hati kita. Jadi tempat niat itu apa dia? Tempat niat iaitu di dalam hati dan sunat untuk dilafazkan. Macam mana ustaz kita nak lafazkan? Ini nafasnya, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar lillahi ta'ala. Dalam hati niat, aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Jadi itu niat mandi hadas besar lah. Kalau tak cakap bahasa Arab, cakap bahasa Melayu je lah. Bahasa Inggeris pun boleh, bahasa India pun boleh. Dalam hati dia, aku niat mandi hadas besar kerana Allah, ya. Dan mandi hadas besar atau niat mengangkat hadas besar, ya. Untuk angkat tu mana dia nak dibuangkan lah, nak dihilangkan hadas besar tu kerana Allah, ya. Boleh dia niat aku mandi hadas besar atau aku mandi untuk mengangkat hadas besar kerana Allah. Jadi di sini masalah dia nak membaca nawaitu tu, apakah dia boleh baca dalam masa dia mandi? Jawapannya boleh kalau tempat itu tempat yang hanya untuk mandi. Jadi di sini kita ada dua perbezaan. Satu tempat mandi sahaja dan satu tempat buang air besar, buang air kecil atau kita kata toilet sahaja. Jadi kalau sekiranya di dalam rumah tu ada dua, satu kamar mandi, tu boleh dibaca nawaitu, dia boleh. Satu lagi kamar toilet tempat buang qada hajat, itu tak boleh baca. Habis ustaz, sekarang ni kita punya rumah-rumah semua dah kira satu. Masuk saja, itulah tempat mandi, itulah juga tempat toilet. Kalau dia tak ada terpisah antara tempat toilet, tempat kita qada hajat dengan tempat mandi, tak ada terpisah, tak boleh kita baca sebab dia sudah kira satu tu kira sebagai toilet. Masuk sampai pintu tu dah kira sebagai toilet. Jadi tak boleh kita nak baca-baca dalam toilet tu. Tapi kalau ada terpisah antara tempat qada hajat, tempat dia duduk tu, ada dinding dengan tempat mandi. Tempat mandi ni dia macam orang kata half, kita katakan tertutup. Bukan tertutup penuh, ya. Setengah, kita kata setengah saja. Ada cermin ke, curtain ke, tak kisah. Maka dia boleh baca dalam waktu dia nak mandi tu, nawaitul ghusla. Aku niat mandi angkat li hadatsil akbar, untuk mengangkat hadas besar kerana Allah. Boleh lah. Itu dia punya keadaan bilik air macam mana. Yalah, ada orang bilik air dia tu besar, jadi ada tempat qada hajat, kemudian dia ada cermin ataupun curtain, ya, untuk memisahkan antara tempat qada hajat dengan tempat mandi. Itu dia tempat mandi, dia boleh baca nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbar lillahi ta'ala, ya. Itu dia punya bacaan dalam bahasa Arabnya. Kalau tak ada, kita niat dalam hati je. Kalau tempat tu memang dah bercampur dengan toilet, kita niat aku mandi untuk mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala, ya. Mengangkat hadas besar ni termasuklah untuk orang yang hadas haid, kerana nifas, kerana perhubungan suami isteri, jima, kerana keluar air mani, apa-apa saja daripada 8 perkara yang wajib mandi dengan sebabnya,
kita niat aku mandi mengangkat hadas besar kerana Allah, sudah sama, rata, cukup. Maknanya, oh Ustaz, saya ni kerana berhenti haid, saya nak niat tak kerana berhenti haid. Tak payah. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar kerana Allah. Cukup. Tak payah nak sebut aku mandi angkat hadas besar kerana berhenti haid, atau kerana nifas, kerana melahirkan anak. Tak payah. Semua tu tak payah sebut. Ya? Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Itu niat yang pertama. Wajib. Jadi wajib tu niat tu apabila air tu kena kepala. Kalau kita dah mandi, dah sabun semua, dah mandi kemudian dah bilas, kemudian lepas tu baru kita niat. Baru kita niat. Jadi yang kita mandi, kita sabun semua tu tak pakai. Itu kira pembersihan saja. Tapi lepas kita dah niat tu, sekali lagi wajib meratakan air ke seluruh badan. Itu dia tuan-tuan. Jadi wajib itu setelah jatuh niat. Selagi tak jatuh niat, dia tak nama wajib. Dia jadi mandi itu mandi adat saja, ya. Jadi yang kedua daripada rukun mandi, meratakan air ke seluruh tubuh atau anggota badan. Setiap satu daripada kita punya tubuh badan, setiap helai rambut, setiap helai janggut kita, setiap helai bulu-bulu roma kita, semuanya wajib dikenakan air. Dan sangat dianjurkan lagi untuk diperhatikan tempat-tempat yang sulit kemasukan air, seperti ketiak, telinga, juga antara kemaluan depan dan belakang. Ini pun perkara yang perlu kita ambil perhatian. Jadi bila kita kata rukun kedua, wajib meratakan air daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Pastikan kuku kita semua kat bawah-bawah kuku. Kalau orang kuku panjang, kalau ada Q-tex, semua kena buang Q-tex itu, ya. Begitu juga, maaf kata, ketiak dia, bulu-bulu ketiak dia tu, maaflah, kerana bulu ketiak dia tu ada kotoran. Kenapa? Daki. Kerana daki tu dah melekat dekat bulu-bulu ketiak dia tu. Itu nak kena buang tu. Sebab tu kita ni, maaf ya, kita disuruh oleh Nabi, jangan simpan bulu ketiak, bulu kemaluan lebih daripada 40 hari. Buang tu semua. Cukurkan dia ke, caburkan ke, buang. Sebab bila bulu ketiak tu sudah melekat dengan daki-daki tu, dia menahan air kena pada bulu ketiak kita. Ini banyak orang yang tak perasan. Maaf tuan-tuan, ya. Ini kita cakap adik-beradik lah, kita cakap terus terang. Macam tu juga, maaf, kita punya kemaluan kita, seperti malam saya dah sebut, maaf, kemaluan belakang kita, dubur kita, ya. Kalau bagusnya bila kita mandi tu, kita duduk sekejap sikit. Duduk sekejap sikit lah. Jadi bila kita duduk, maaf, kita punya punggung kita terbuka sikit, dubur kita tu. Jadi kita selupkan, kita menjadi pakai tangan kiri lah, selupkan dia sikit, bersihkan. Sebab bila kalau kita mandi berdiri, punggung kita tertutup. Jadi bila tertutup tu, maaf kata, kawasan sebelah dekat dengan dubur kita tu tak masuk air. Jadi itu tak bersih lagi tu mandi. Kita macam orang kata mandi cowboy tu. Jangan, tak boleh. Ini mandi wajib ni. Dan maaf kata, begitu juga kemaluan depan. Kalau orang lelaki, kemaluan depan tak ada masalah banyak. Tapi kalau orang perempuan, maaf ya, dia kena duduk sikit. Jadi maaf, dia seluk sikit kat tempat kemaluan dia. Itu untuk supaya pastikan air tu masuk ke kawasan-kawasan yang wajib dibasuh. Bukanlah maaf kata, bukan nak kena jolok masuk dalam. Tidak. Tapi maknanya di tepi-tepi dia tu, mesti dia ada diratakan. Kadang-kadang bila kita berdiri, jadi berdiri tu, maaf kata, tertutup di depan kemaluan kita tu. Jadi air tak masuk. Itu tak boleh. Maaflah, ini perkara ni kalau tak diperhatikan, kita semayang kita semua tak sah. Jadi sia-sia, penat, lelah saja kita semayang, tapi ibadat kita tak diterima Allah kerana mandi kita tak sah. Nampak tuan-tuan, pelajaran hari ni penting tuan-tuan. Bukan kata kita suka-suka, tak ada, memang penting, ya. Baiklah, itulah dia tuan-tuan, dua rukun. Pertama niat, dan keduanya ialah meratakan air ke seluruh tubuh anggota kita, ya. Jangan kita ambil ringan seperti mana saya katakan tadi, ketiak kita, bulu-bulu kita tu yang melekat dengan kita katakan peluh-peluh kita, jadi melekat tu dah jadi dia menahan air daripada kena kepada kita punya bulu ketiak kita tu. Kat bulu hidung kita, tapi bukan nak jolok dalam, ya. Bulu hidung kan keluar, misalnya ada lelaki ada janggut-janggut, dia punya dia sideburn dia semua. Itu pastikan mesti kena basahkan air. Allahu Akbar. Baik, masuk kita di muka surat 244. Muka surat 244. Muka surat 244, sunat-sunat tatkala mandi. Apa? Tadi kata rukun. Ini sekarang sunat dia pula. Sunat mandi yang pertama, menghadap kiblat jika membolehkan. Ya, kalau menghadap kiblat tu boleh, bolehlah. Tak boleh, apa nak buat dia?
Sunat mandi kedua, sunat mandi secara berdiri, kecuali jika terdapat uzur, dia tak boleh bangun, dia duduk tak apa. Cuma duduk sekejap saja untuk sekadar untuk bersihkan dia punya private part dia tu, itu kenalah duduk sekejap ya, untuk nak pastikan air tu meratai seluruh anggota dia. Yang ketiga, memakai siwak. Pakai siwak. Jadi kita kalau sekiranya ada pakai siwak, kita pakai siwak lah. Kalau tak ada pakai kayu siwak, pakai berus gigi pun boleh ya. Kita macam kita berwuduk, sunat kita pakai siwak sebagaimana kita dah belajar dulu. Mandi pun sunat pakai siwak juga. Jadi kalau sekiranya tak ada siwak, kita pakailah berus gigi. Kita beruslah gigi kita ya. Yang keempat, membaca ta'awuz. Ta'awuz tu makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ta'awuz. Ta'awuz dari segi bahasa Arab, memohon perlindungan. Itu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca basmalah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Yang diiringi dengan mencuci kedua tangan, dan lafaz yang lebih afdal ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dia dah ajar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian itu kita mulakan dengan waktu kita basuh tangan kita nak mandi kan. Nak basuh bilik air. Dah kita berus gigi semua, kita pun bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan. Sampai tu baca pula doa. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Alhamdulillazi ja'alal ma'a tahuran wal islama nuran. Segala puji bagi Allah yang telah jadikan air penyuci dan menjadikan Islam cahaya. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan. Ya Tuhanku, aku berlindung dengan kau dari hembusan syaitan. Hembusan syaitan dia hembus kita jadi was-was. Itu kita minta Allah lindung. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan. Ini lebih-lebih lagi orang yang banyak was-was ya. Kita baca ni. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku berlindung dengan kau ya Rabbi, wahai Tuhanku, dari kedatangan mereka, kedatangan syaitan. Jangan syaitan. Ustaz, kita dalam bilik air ni kita nak baca-baca ni boleh ke? Sama ya, hukum macam tadi. Kalaulah tempat mandi itu dia berpisah dengan toilet tempat duduk kita buang air qada besar, air besar kecil, itu boleh kita baca. Tapi kalau tempat mandi itu open, dia join, ya, tempat mandi dengan tempatnya qada hajat tu sama, itu tak boleh baca. Tak boleh baca, rugi lah kita. Itu apa nak buat ya? Mungkin nak baca tu sebelum kita masuk bilik air, tapi itu tak kena tempat lah. Dia tempatnya bermula masa kita nak basuh tangan. Tak apalah, itu kita cuma beritahu. Jadi kita tahulah mana yang boleh, mana yang tak boleh. Dan berwuduk. Dan yang kelima, berwuduk sebelum mandi. Di muka surat 244 ya. Siapa yang belum ada, yang belum buka lagi buku, muka surat 244 sunat-sunat tatkala mandi. Yang kelima, berwuduk sebelum mandi. Sunat wuduk dulu. Kemudian yang keenam, buang air kecil terlebih dahulu sebelum mandi janabah atau mandi hadas besar, supaya tidak tersisa sperma atau darah haid pada kemaluannya. Jadi kalau sekiranya kita nak buang air besar, buang air kecil tu, kita buat sebelum berwuduk lah. Jadi kita masuk toilet, kemudian kita buang air besar, buang air kecil, kemudian barulah kita bersiwak, dan kemudian barulah kita membaca, mencuci tangan, dan kemudian kita berwuduk ya. Yang ketujuh, berkumur-kumur sebelum mandi. Kumur-kumur. Macam mana kita dalam wuduk kita kumur-kumur, macam itulah. Yang ke-8, menggosok-gosok badan. Dan hal ini hukumnya adalah sunat menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jika air tersebut dapat masuk ke pori-pori kulit meskipun tanpa digosok. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, hukumnya adalah wajib. Jadi menggosok badan, gosok. Ini hukumnya sunat. Andai kata kalau kawasan tempat-tempat yang sulit-sulit ini semuanya sudah boleh dimasuki air. Tapi kalau kawasan yang sulit-sulit tu tak boleh dimasuki air, melainkan yang kita gosok seperti jari kaki kita. Jari kaki terrapat. Jadi kalau sekiranya kita tak gosokkan dia, tak mencelahkan dia, air tak masuk. Bila kalau air tak masuk, jari kita rapat ni tak sah mandi. Macam mana dalam bab wuduk, macam tu juga dalam bab mandi hadas besar. Jadi kita kena celah-celahkan dia. Begitu juga ketiak kita. Maaf tadi kita dah sebutkan, ketiak kita dan kemaluan kita depan belakang. Mana kita kena celah-celahkan jari kita tu. Kita gosokkan dia. Kalau sekiranya air tu tak masuk, kalau tak dilakukan demikian.
Tapi kalau air tu boleh masuk tanpa kita menggosokkan dia, maka hukum menggosok dalam mazhab Syafi'i sunat. Tapi kalau mazhab Maliki, menggosok waktu mandi ni wajib. Dia letakkan syarat mesti gosok. Kalau tak gosok, tak sah mandi. Kerana dia lebih teliti, pastikan semua urat-urat semua, kita punya bulu-bulu roma semua tu dibasahi air. Itu dalam mazhab Maliki, menggosok badan sewaktu kita mandi adalah wajib. Yang ke-9, membasuh setiap anggota badan sebanyak 3 kali. Semua sunat lah. Macam wuduk kita buat 3 kali. Dalam masa kita mandi pun sunat 3 kali. Kalau basuh kepala pun 3 kali. Kalau basuh tangan kanan pun mandikan dia sampai 3 kali. Macam itulah ya. Yang ke-10, menutup aurat tatkala mandi. Dan jika mandi tanpa menutup aurat, tanpa busana, tanpa kain, maka disunatkan membaca doa berikut ini untuk menutupi auratnya dari penglihatan para jin. Doanya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Jadi di sini sunat kita menutup aurat. Ni jadi maknanya di sini kita kena siapkan kain basah. Di orang Melayu kita panggil kain basah. Kain basah tu dipakai, ditutupkan. Bila kita dah tanggalkan kepala kita pakai kain. Nah, kemudian kita mandi. Jadi kain basah tu kita boleh seluk tangan kita kat dalam, semua boleh lah. Dan kemudian bila dah habis mandi, kita dah keringkan badan kita dengan tuala. Kemudian kain basah kita perah, kita dah bilas, kita gantung kat dalam bilik toilet kita juga. Dalam bilik mandi itu juga. Itu nama kain basah. Itu memang sunat. Kita pakai kain menutup aurat. Kalau kita tak pakai kain menutup aurat tu, jadi aurat kita dilihat oleh para jin. Jadi apakah kita nak baca doa? Doanya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu, maka jin, syaitan Allah tutupkan mata mereka, tak dapat melihat pada aurat kita. Tetapi di sini kita nak baca ni di masa bila? Jadi kita dah sebutkan pada pelajaran bab masuk ke tandas. Doa masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minasyaitanir rajim. Sebelum masuk tandas tu baca doa masuk tandas. Jadi 2-3 langkah sebelum masuk tandas kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi min khubuthi wal khaba'ith wa minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada jin jantan dan jin betina dan daripada syaitan yang direjam. Jadi bila kita masuk, jin-jin syaitan semua Allah halau keluar. Jadi maknanya dalam toilet tu dah tidak ada lagi. Dah tak ada lagi jin-jin syaitan, dah tak ada lagi. Kalau kita baca doa tu sebelum masuk tandas. Habis kenapa tuan pengarang kita suruh baca ni pula? Ini kalaulah misal kata dia masuk tandas yang dia manakan khusus untuk mandi sahaja, bukan toilet, bukan tempat qada hajat. Untuk mandi saja. Jadi untuk mandi kita dah sebut pelajaran yang lepas bahawa untuk mandi dia boleh baca nama Allah, boleh baca, cuma tak digalakkan, melainkan macam doa ataupun kita nak baca nawaitu al-ghusla li rafil hadathil akbar lillahi ta'ala. Itu saja ya. Jadi kalau untuk orang yang nak buka pakaian dia aurat dia, kalau tempat yang tempat mandi saja, itu dia bacalah doa ni Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Tapi kalau dia dah baca doa masuk tandas Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu sudah memadai juga. Itu iblis, setan semua Allah tutupkan mata dia tak nampak. Tapi kalau kita dalam bilik, ni dalam bilik, kita bukan dalam tandas, kita dalam bilik. Jadi kita lelaki, baik perempuan, kita nak salin pakaian kita ya. Kita nak buka kita punya baju yang lama, nak pakai baju baru, ataupun kita buka tuala kita pakai. Jadi kadang maaf kata, kita buka aurat kita. Jadi syaitan, dia ada sama kita. Iblis, syaitan ni, jin ni ada dalam kita. Tetapi kita baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Kita baca, Allah tutupkan mata-mata setan-setan, iblis-iblis, jin-jin ni. Ini kat mana Ustaz? Ini dalam bilik kita. Dalam rumah kita, dalam bilik kita. Waktu kita nak salin pakaian, ya, kita baru keluar toilet, kita tanggalkan tuala kita nak pakai baju kita. Kita baca ni Bismillahirrahmanirrahim, atau kita baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Senang saja.
Bismillahilladzi la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia, iaitu Allah. Ada riwayat sambung, ada riwayat dia sambungkan lagi, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim pun boleh juga. Siapa yang ingat panjang sikit, huwa rahmanur rahim, sambung lagi baik. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi ini alhamdulillah pelajaran kita ni banyak kita dapat informasi yang baru ya. Bila kita dalam bilik kita nak tukar pakaian, jangan lupa ada jin setan yang sebelah-sebelah kita. Kita tak nampak diorang, tapi mereka nampak kita. Yang ke-11 di muka surat 245, menghilangkan kotoran dari badan seperti kotoran yang terdapat pada tepi mata saat bangun tidur, tahi mata lah tu, atau anggota badan yang lainnya kerana dapat menghalangi masuk air. Jadi kita kena pastikan jangan ada satu yang menghalang air kena kulit kita. Jadi kalau tahi mata kita ataupun kita punya air basi kita, kita tidur, air basi kita kering dah kat bibir kita. Kita mandi, dia masih melekat lagi air basi itu. Dia menahan air tak kena kepada kita, kulit kita. Kalau kita yang tahi mata kita, dia menahan air tak masuk ke celah ke ujung mata kita. Ini semua menjadikan mandi kita tidak sah. Macam itulah seluruh badan kita. Kalau ada cat ke, ada sesuatu apa ni kita katakan yang plaster, ada gam ke, itu semua wajib kita bersihkan sebelum kita mandi. Dan yang ke-12, tidak mengeringkan bekas air mandi kerana air tersebut sebagai bekas ibadat, kecuali jika terdapat uzur, ada halangan, seperti jika khawatir terkena penyakit flu atau terkena debu yang najis. Ialah mandi yang wajib ini namanya mandi ibadat, sebab dia wajib. Bila wajib dapat pahala. Mandi yang sunat ialah mandi ibadat, sebab dia sunat dapat pahala. Jadi apabila dapat pahala, dia wajib ataupun sunat, itu namanya ibadat. Jadi air yang kita mandi ni bekas ibadat. Bekas ibadat jangan dikeringkan dia. Alamak ustaz, tak kering macam mana saya nak pakai baju? Tak apalah, kalau nak pakai baju keringkanlah. Tapi kalau sekiranya tak keringkan sampai kita nak keringkan badan kita sendiri, alamak sejuk nanti demam aku. Kalau itu keringkanlah. Ini yang dikata ialah yang sunat. Macam tu juga kita dalam wuduk. Dalam wuduk kita dah berwuduk, sunat jangan dikeringkan kita punya bekas wuduk, jangan keringkan. Sebab ini bekas ibadat. Jadi biar ada kekal. Tapi kalau kerana bimbang takut kesejukan atau kerana nak pakai pakaian, tak apalah kita keringkan, tak menjadi salah. Cuma ini sunatnya demikian. Yang ke-13, tidak berbicara pada saat mandi kecuali jika terdapat uzur. Tak bercakap-cakap lah. Tengah mandi tu yang bercakap. Sebab tu perkara yang dalam bilik air ni, kalau kita bercakap, jadi malaikat ni bila kita baca doa masuk bilik air, dia tak masuk ikut kita masuk. Dia duduk standby kat luar. Dia pun malu tengok kita yang aurat. Malaikat ni makhluk yang pemalu. Dia duduk kat luar, dia tak ikut kita masuk. Jadi apabila kita baca dalam kita bercakap-cakap ni, dia nak tulis pahala ke dosa. Jadi oleh kerana itu kita kalau boleh jangan bercakap, melainkan kalau ada darurat, keperluan. Ada orang tanya, awak jadi tak pergi ke tidak ni? Orang dah tunggu kat bawah. Alamak, nak kena jawab juga. Okey, jadi. Umpamanya. Tapi kalau tak ada keperluan, tak payahlah kita nak menyahut, kita tinggalkan saja. Kalau orang ada telefon kalau tengah mandi, biarkanlah dia tunggulah, nanti aku call dia back aja. Senang kan? Kita tengok nombor dia, kita call back aja. Apa yang susah ya? Itu dia tuan-tuan. Tapi kalau kita bilik air tu hanya bilik air saja, tak campur dengan toilet, tu kita bercakap tak ada larangan lah ya. Tak ada larangan, cuma tak afdal. Lebih baik tidak, melainkan kalau doa-doa yang dikhususkan yang kita dah sebut tadi ya. Yang ke-14, sunat membersihkan hidung, iaitu dengan memasukkan air ke dalam hidung. Itu macam kita wuduk jugalah. Masuk air, hembuskan balik. Itu sunatnya ya. Itulah dia tuan-tuan, 14 perkara yang disunatkan tak kala kita mandi. Dan apakah dia mandi yang disunatkan? Wallahu a'lam. Kita beritahu itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Masa ni sangat cemburu kepada kita ya. Kita kalau boleh nak habiskan bab mandi ni ya, nak masuk bab yang berikutnya pula besok, tapi tak apalah. Kita biar perlahan tapi kita dapat kesempurnaan. Yang penting kita faham sempurna ya. Jadi dengan itu taklah kita gopoh gapah tapi kita tak faham pula, nanti
masalah lain pula timbul. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu sajalah untuk kita pada petang ini. Minta maaf banyak dalam penyampaian saya, mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, cakapan saya mungkin ada tak berkenan di hati sesiapa. Maklumlah kita ni cakap ni kadang-kadang benda yang sulit-sulit pun kita cakap. Jadi minta maaf saja. Dan dengan itu juga tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang telah pun berderma untuk pembangunan madrasah yang saya sedang usahakan. Alhamdulillah ada juga lah derma sedikit-sedikit masuk. Terima kasihlah pada mereka yang derma. Mudah-mudahan semua tu menjadi amal jariah berkekalan sampailah kepada hari kiamat. Ya, sebab mereka ni yang bangunkan madrasah ni, selagi ada anak-anak belajar, dia punya pahala terus mengalir ke dalam kubur orang yang derma tu, insya-Allah. Jadi itulah dia amal jariah. Jadi siapa yang nak buat amal jariah untuk Allah yarham mak dia, ibu bapa dia yang meninggal, baik sekali, bagus ya. Dan terima kasih juga mereka yang derma untuk mengajelis maulid Rasul. InsyaAllah majlis maulid Rasul kita akan teruskan pada hari Sabtu ni dan juga hari Ahad ini, iaitu hari Sabtu di Masjid Ar-Rawdah dan hari Ahad di Masjid Istiqamah. Kedua-duanya pada jam 10 pagi. Jadi Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah, maknanya musim maulid ni banyak masjid-masjid kita adakan. Memang itu sepatutnya. Sebab bila kita adakan maulid ni, turun rahmat Allah. Bila turun rahmat Allah, bala Allah angkat naik semua. Jadi itulah dunia tujuan dia. Jadi kita kena banyakkan majlis maulid. Kenapa dalam majlis maulid? Apa yang kita baca? Selawat pada Nabi. Kita memuji Nabi kita SAW. Kita menceritakan kisah Nabi kita SAW. Menambahkan kasih sayang kita pada Nabi kita SAW. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan barakah maulid ini Allah angkatkan penyakit COVID-19 daripada negara kita dan negara jiran dan daripada seluruh dunia lah. Kita harapkan mudah-mudahan masjid-masjid kita semua kembali seperti biasa. Mekah Madinah pun kembali seperti biasa. Amin, amin. InsyaAllah ya. Ya Rabbal Alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama dengan itu kita akhiri dengan kita baca Sayyidul Istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. InsyaAllah jangan lupa malam ini ada pengajian di Masjid An-Nur ya, di Marsiling, Singapura pada jam 9 malam lepas Isya ya. Silakan siapa ada ke lapangan, iaitu pengajian kita Al-Hikam. Nah, mari kita sambung lagi doa pelindung pula. Doa pelindung ni siapa yang baca insya-Allah dia tak kena COVID-19. Sebab Nabi dah kata siapa baca doa pelindung ni waktu petang dengan iman dan harapkan daripada balasan Allah, Allah pelihara daripada sekalian musibah, bala, penyakit-penyakit semua sampai besok pagi. Kalau baca besok pagi, Allah pelihara sampai ke besok petang. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Mari kita baca selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummiyil Habib Al-Aliyil Qadar Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Habib Al-Aliyil Qadar Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummiyil Habib Al-Aliyil Qadar Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummiyil Habib Al-Aliyil Qadar Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحbihi wasallim. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.